Hi children, we are again meeting in our fifth episode. In this episode, I am going to explain about the negative and question in the simple present tense. Simple present tense is used. We learned about simple present tense, active voice and passive voice in our fourth episode. Now I am going to explain simple present tense, active voice and passive voice, how we can make them uh, in passive voice, and also how we can make passive voice negative and questions. Look at this. Look at the board. First sentence we used in the fourth episode. Mother cooks the lunch. මේ වාක්‍ය අපිට active voice වාක්‍ය negative කරන විදිහ මෙන්න බලන්න. Mother එකයි ඒ නිසා does අරගෙන මේකට not එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් not වෙනම ලියන්න පුළුවන්. අපි එකතු කරමු. doesn't. එතකොට cook කියන verb එක s එක අයින් වෙලා cook doesn't cooks කිව්වොත් වැරදි. The lunch. Mother cooks the lunch. Mother doesn't cook the lunch. ඊළඟ මේ වාක්‍ය ප්‍රශ්නයට හරවනවා. Question. මේ does එක මොනට ගන්න? Does mother cook the lunch? අන්න ප්‍රශ්නය. Mother cooks the lunch. Mother doesn't cook the lunch. Does mother cook the lunch? දැන් අපි බලමු මේ තුනම passive voice කරන්නේ කොහොමද? The mother cooks the lunch. අපි ඒක කලින් කළා. The lunch is cooked by cooked එතන past participle ed එකතු වෙනවා. Cooked by mother. මේවා ඔයගොල්ලන් ඔබ සියලු දෙනාම ලියා ගන්න ගමන් සිටිනවා. තමන්ගේ පොතක ලියා ගන්න පුළුවන්. Lunch is cooked by mother. Mother cooks the lunch. The lunch is cooked by mother. මේක නකාර්ථය වාක්‍යය. ඒක passive voice කරනවා. එතකොට එතන the lunch. එතකොට අපි active voice වාක්‍යයේ නකාර්ථය කරේ does වලට not එකතු කරලා doesn't cook. passive voice වාක්‍යයේදී is එකනේ අපි ක්‍රියාව යොදන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට is අරගෙන ඒ is එකතු කරනවා අර not එක. ඒ කියන්නේ is not එහෙම නැත්නම් isn't. ඊට පස්සේ cook කියන past participle verb එක එන්න ඕනේ cooked ed by mother. Full stop. එතකොට the lunch isn't එහෙම නැත්නම් is not cooked by mother. Mother doesn't cook the lunch කියන වාක්‍යයක් අපි passive voice කරන්න ඕන වුණොත් doesn't don't out ඒ කියන්නේ simple present. එහෙමනම් අපි අඳුර ගන්නවා does හරි do හරි එක කියනකොට simple present බව. ඒතකොට passive voice වෙනකොට be verb එක අදාළ be verb එකට not එකතු කරලා ඊට පස්සේ past participle verb එක යොදනවා. එතකොට mother cooks the lunch. The lunch is cooked by mother. Mother doesn't cook the lunch. The lunch isn't cooked by mother. ඔන්න එහෙමනම් නැතාතේ. අපි ප්‍රශ්නයට යනවා. ප්‍රශ්නය passive voice කරන්න. මම මේ දෙක දැන් මකලා දානවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ does mother cook the lunch? එතකොට අපි
වාක්‍ය විදිහට ගන්නකොට the lunch මුලට එනවා මේ විදිහට. the lunch මුලට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන is දාලා cooked කියලා past participle verb එක පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන වාක්‍ය the lunch is cooked. මේක is එකට not එකතු කරලා තමයි isn't cooked කිව්වේ. එන එක කිව්වේ. දැන් ප්‍රශ්න කරනකොට මේ ප්‍රශ්නයේදී does එක මුලට එනවා වගේ passive voice වාක්‍ය ප්‍රශ්න වෙනකොට මේ is එක මුලට එනවා. ඒ කියන්නේ මේ is එක මුලට ගන්නවා අපි I capital දාගෙන. Is the lunch cooked by mother? Question. එමනම් passive voice simple present වාක්‍ය මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. Active voice වල does mother cook the lunch? අපි passive voice වලදී is the lunch cooked by mother? ඔය වෙනස හරියට අඳුරගෙන තියෙනවා. මම ගන්නවා plural වාක්‍ය. बहुवचन කර්තෘ කෙනෙක් සහිත වාක්‍ය. හරිද? We grow vegetables. We grow vegetables. අපි එළවලු වවනවා. මේක බහුවචන. ඒ නිසා මේක නැතාර්ථයකට ගන්නකොට we do අරගෙන not එකතු කරලා don't grow vegetables. We don't grow vegetables. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රශ්න කරනකොට do we grow vegetables? දැන් අපි බලමු මේ තුනම passive voice කරන විදිහ. We grow vegetables. අපි මුලට ගන්නවා vegetables. Vegetables. එතකොට මේක බහුවචන. ඒ නිසා are. ඊට පස්සේ past participle verb එක grown. G R O W N. ඊට පස්සේ by us. by we නෙමෙයි by us. මෙන්න වාක්‍ය passive voice. දැන් අපි බලමු let's see about the negative form. How we can make the negative form. එතකොට ඒකෙන් vegetables මුලට එනවා. vegetables. දැන් මෙතන we don't grow vegetables. ඒ වුණාට vegetables මුලට ආන්නේ passive voice වලදී. ඒ ආට එකතු කරනවා අර not එක. not එහෙම නැත්නම් art. grow grown වෙනවා. Vegetables are grown by us. So we grow vegetables. Vegetables are grown by us. We don't grow vegetables. Vegetables are grown by us. තුන්වෙනි වාක්‍ය ප්‍රශ්නය. Do we grow vegetables? ඒක passive voice කරනවා. මෙතන මේ ආයක මෙන්න මේ ආයක මුලට ගන්නවා. දැන් do නෙමෙයි මුලට ගන්නේ are. Vegetables are vegetables. Past participle verb එක grown by us. Question mark. එතකොට vegetables are grown by us. Sentence. Vegetables aren't grown by us. Negative. Are vegetables grown by us? Question. හොඳයි. දැන් අපි හතරවෙනි fourth episode and fifth episode එකේ අපි පැහැදිලි කරන්නේ simple present වාක්‍ය කොහොමද passive voice වෙන්නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කේතර වැඩක් වශයෙන් පැවරුමක් වශයෙන් වාක්‍ය 6ක් බෝඩ් එකේ දාන්න. මේ වාක්‍ය 6 බෝඩ් එකේ තියෙන වාක්‍ය 6 ලියාගෙන ඊට පස්සේ ඔබට තනියෙන් පුළුවන් නම් මේ වාක්‍ය 6 නිවැරදිව passive voice කරන්න.
ඒ කියන්නේ simple present ඕනෑම වර්ගයක වාක්‍යයක් ඔබට passive voice නිවැරදිව කරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාසය ඇති කරගන්න පුළුවන්. We can believe it that you can do any kind of active voice simple present sentence into passive voice. Now I am giving these 6 sentences on the board. Write them down and do as an assignment at your homes and practice by yourselves. Now look at this and write down. First sentence. Number 1. Someone draws arts. Someone draws arts. Someone චිත්‍ර අඳිනවා. මේකේ draw කියන verb එකේ past participle මතක නැත්නම් පැත්තකින් ලියා ගන්න drawn. D R A W N. D R A W N drawn. arts තමයි object එක. දෙවෙනි වාක්‍යය වාක්‍යයක් නෙමෙයි නැතාවද? Animals don't disturb the nature. Animals don't disturb the nature. සත්තු ස්වභාව ධර්මයට disturb කරන්නේ නැහැ. අපි තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. ඊළඟ ප්‍රතිඵල මේ දවස්වල කට්ටියම වින්දා මුළු ලෝකෙම. මොකද්ද? පරිසරයට අපි හානි කරලා පරිසරය අපිට හානි කරන පටන් ගන්න තියෙනවා. මේක සත්තු කවදාවත් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබ දැක්කා සත්තුන්ට කොරෝනා හැදුන්නේ නැහැ. ඒක අපිට විපාක දෙනවා ස්වභාව ධර්ම උසේ. ඒ විපාක ප්‍රතිඵල විදිමින් සිටින මේ දවස්වල. එහෙමනම් animals don't disturb the nature. දැන් මේක නෙගටිව් වාක්‍යයක්. මේකේ disturb කියන ක්‍රියාපදයට ed එකතු වුනහම past participle සෑහෙනවා. තුන්වෙනි වාක්‍යය. තුන්වෙනි උදාහරණය. මම දෙන්නේ ප්‍රශ්නයක්. Does she collect stamps? Question mark. Does she collect stamps? ඇය මුද්‍රණ එකතු කරනවාද? collect ගේ past participle ed එකතු වෙනවා. ඒ වාක්‍ය නැතාර්ථය හැම එකක්ම අහුවේ. ඊළඟ නැවත ප්‍රශ්නයක් මම දෙනවා. 4. Do people cut trees? Question. Do people cut trees? මේක ප්‍රශ්නයක්. බහුවචන. cut කියන්නේ simple present verb එක. මේක past participle එකක්. cut my past participle එකේ වෙනසක් නැහැ. මේක passive voice වලට කරන්නේ. දැන් මෙතන 4ක් තියෙනවා. තව දෙකක් දෙන්න. I visit historical sites. I visit මම බලන්න යනවා historical ऐतिहासिक HISTORICAL sites ऐतिहासिक स्थान බලන්න යනවා. visit के past participle visited ed එකතු වෙනවා. මගේ පස්වෙනි උදාහරණය මේ හයවෙනි උදාහරණය මම දෙන්නේ WH එක සහිත question එක. මම එහෙම එකක් දැන් කලින් පැහැදිලි කරේ නෑ. මේක ඔබට හිතලා කරන්න පුළුවන්. Why do children eat fried rice? Question.
Why do children eat fried rice? අපිත් අහන්නේ ඒක තමයි. ඇයි ළමයි fried rice කන්නේ? ඒවා කාලා තමයි ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වෙලා විවිධ ලෙඩ රෝග හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි ස්වභාවික දේවල් කන්න ඕනේ කියලා මේ දවස්වල අත්විඳින්න ඇති. හරි. Why do children eat fried rice? දැන් ලංකාවේ හැමතැනම fried rice කන ඔයාලා මේ දවස්වල. ඒ වුණාට කිසිම ළමයි fried rice නැතුව මැරුණා කියලා කොහොමවත් වාර්තා වුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා අවශ්‍ය නැති දේවල් කියලා අපිට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. හරි. Why do children eat fried rice? මේකේ children තමයි subject, fried rice තමයි object එක. මේ දෙක මාරු වෙනවා. මාරු වෙලා අපි eat කියන ක්‍රියාපදෙත් එක්ක යනවා. දැන් මෙතනින් උඩ තියෙන ඔක්කොම ඔබට පුළුවන්. මේකත් ඔබේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා කරන්න. මම මේ වාක්‍ය 6 උත්තර 6 6වෙනි එපිසෝඩ් එකේදී පැහැදිලි කරනවා. 6වෙනි එපිසෝඩ් එක බලන්න. එතකොට මේකේ උත්තර නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔබ මේ වෙලාවේ මම දීපු මේ උදාහරණ පැහැදිලි කිරීම සහිතව දැන් ඔබට simple present කියන වාක්‍ය මොකක්ද? ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මොන වෙලාවකද? ඒක නැතාර්ථය කරන්නේ කොහොමද? ඒක ප්‍රශ්න කරන්නේ කොහොමද? ඒ සෑම එකක්ම කස්ටමයිස් කරන්නේ කොහොමද කියන පූර්ණ දැනුමක් මේ එපිසෝඩ් එකෙන් ඔබ ලබා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි සෑම ටෙන්ස් එකක්ම ඉදිරියේදී episode 7, 8, 9 වශයෙන් පැහැදිලි කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I think you got a glorious experience with this episode and I wish you all the best. Thank you very much, children. Goodbye.